এটা হচ্ছে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওর্টা। যখন আমাদের ভেন্ট্রিকলে ব্লাড জমা হয় তখন কি করে, ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করে, and the contraction of the ventricle pushes the blood into the abdominal aorta, and this and there is a sharp ejection of blood from ventricle to aorta. So this ventricle to aorta, that is why there is a contraction and ejection of blood from the abdominal aorta to ventricle. There is a rushes of blood from ventricle to abdominal aorta, and from this blood goes to the periphery. তাহলে যতবার ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন হবে, যতবার একসঙ্গে বেশি করে কত করে ব্লাড আসে একটা কন্ট্রাকশনে, কার্ডিওলজি পড়ানো হচ্ছে, কার্ডিওলজি পড়ানো হয়নি? হ্যাঁ, কি লাভ তো ডাক্তারি পড়ে, হ্যাঁ বেকার। কত করে ব্লাড আসে একটা কন্ট্রাকশনে? 70 ml। তো 70 ml ব্লাড একবারে ওই ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন হচ্ছে আর অ্যাওর্টার মধ্যে ঢুকছে। তো যতবার ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন হবে এই 70 ml ব্লাড ঢুকবে, ততবার দেয়ার ইজ এ জেনারেশন অফ পালস। সো দিস পালস উই ফেল ইন পেরিফেরি। পেরিফেরি কোথায় পেতে পারি? ইন ক্যারোটিডে পেতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারোটিড পালস। If we found it in our hand, it is radial pulse. In the knee, back of the knee, it is popliteal pulse, and in the in our legs, it is called the pulse of the arterius dorsalis pedis. So, where the pulse found, name of the pulse of that artery, that is called the pulse. তাহলে পালস কীভাবে তৈরি হয় জানা হলো। নর্মালি হচ্ছে আমাদের ব্লাড ফ্লো in our body is 0.5 meters per seconds, but when the ventricular contraction occurs, blood flow is the 5 ml per seconds. Flow rate, not contraction, the flow rate. So that's why the pulse are originated. So now in our exam there is, you know, there is a card system, and if in card there is a pulse, the examiner asks you to measure his or her pulse. So when you measure a pulse of a person's, it is to pass the exam, you must palpate the pulse with your 3 fingers. 3 fingers. Measure the pulse with 3 fingers. Why 3 fingers? Because the distal finger, means this finger, prevent backflow of the blood. Proximal finger regulates the flow of the blood, and middle finger palpate the pulse. Again I repeat it, why that is 3 pulse? Because 3 fingers we can palpate by 3 fingers. The purpose of 3 fingers is the distal fingers, that is distance means it proximally to the hand, that is called the distal. Proximal to the hand, it is called distals. Distal কি করছে? It prevent the backflow of the blood. Proximal কি করছে? It regulate the flow of the bloods, and middle finger এর কাজ কি? It palpate the blood, palpate the pulse. After that you think that you done excellent and now getting 70% marks by doing this. It is absolutely wrong.
because examiner think there is that there is a pulse is how you calculate the pulse, it is important, examiner, because you have to, before passing your last exam, you have to calculate the pulse full 60 seconds. 60 seconds তোমাকে pulse calculation করতে হবে, and it is the first steps, and you should write it in your books or in your sheets is like 75 beats per minute or 80 beats per minute, and again you check the pulse in the opposite hand also, because of the, if there is a deficit, that is called the radio-radial delay. এদিকে radius pulse, ওদিকে radial pulse, so there is a deficit, it is called radio-radial delay. And lastly, you should check the pulse on the femoral artery, because if there is a pulse, so if there is a then you check the pulse on the femoral artery. Why femoral artery? Because if there is a delay in the pulse of radial and femoral, that is called the radio-femoral delay. So checking the pulse is in periphery, it is very important. Doctors from very big names, they always tells that if you not checking the peripheral pulse, it is a crime, because what happened, those practicing in the field of medicines, they are very busy, they often miss the peripheral pulse, because in every case, hypertension, ischemic heart disease, diabetic, there is a problem in the peripheral pulse. So peripheral pulse is, and there is a disease called coarctation of the aorta, where there is a problem in the peripheral pulse. So there is a radio-femoral delay. Okay. So by this, and then examiner asks you to describe the pulse. Pulse are described in few headings, like rate of the pulse. Rate কত? It is generally you always to tell it is 75. In human being, there is nothing fixed. So normal pulse is 60 to 100 beats per minute. Below 60 it is bradycardia, above 100 it is tachycardia. So normal pulse rate is 60 to 100 beats per minute. Below 60 you stamp it as a bradycardia, above 100 you stamp it as a tachycardia. So now rate is importance. Next the rhythm. Rhythm is generally regular, but some disease there is a irregular breathing, irregular beat also, and if irregular beat also, there is a two variant, that is regularly irregular, irregularly irregular. Regularly irregular মানে regular ওয়েতে সে irregular হয়ে যাচ্ছে, that is the heart block. 2:1, 3:1, দুটো হলো, একটা হলো কি দুটো হলো যে একটা করে বিট মিস হয়ে যাচ্ছে, আবার দুটো পেলি আবার একটা করে বিট মিস. সো দ্যাট ইজ কল দ্য regularly irregulars. Next variety is the irregularly irregular. It is found in the atrial fibrillation. Atrial fibrillation দেখবি অনেকগুলো এলো অ্যাবসেন্ট, আবার 5-6টা এলো, আবার অ্যাবসেন্ট, আবার 10টা হলো, আবার একটা অ্যাবসেন্ট. That is called the irregularly irregular. So that is a two varieties. One is the regularly irregular
and second is the irregulars. Next, the volume, that is the high volume pulse and low volume pulse. High volume pulse किसे पाया जावे? যার ভলিউমটা বেশি হবে, present in the thyrotoxicosis, the volume of pulse is increase. And next, low volume pulse. Low volume pulse किसे पाया जावे? ভলিউম মানে হচ্ছে তার ভলিউম বাড়ছে, that is thyrotoxicosis, হার্টবিট বাড়ছে, so the volume are increase. Low volume pulse মানে হচ্ছে ভলিউম কমছে, কিসে হতে পারে? Like hypothermia, like burns, like huge amount of blood loss, like diarrhea, where the volume of the fluid in that person are decreases. In that cases, the volume is called the low volume pulse, because volume are decreases. High volume pulse किसे पाया जाए? थायरोटॉक्सिक की है, हार्टটা तो heartbeat প্রায় 120 130, that is a called high output failures, heart failures, that is the indications. Okay, now condition of the arterial wall. Condition of the arterial wall মানে হচ্ছে তোর normally in normal condition we cannot feel the arterial wall, but in old patients where there is a atherosclerosis occurred, the artery become stiff and feel like a cord-like structure. So examiner asked you how you palpate the condition of the arterial wall. Then the 3 fingers also, and these 3 finger you roll the 3 finger of the because you roll it, the artery against the background of your radial bones, মানে রেডিয়াল বোনসের ওপর তুই আর্টারিটাকে বাংলা ভাষায় রগড়াচ্ছিস, দেখছিস যে কিছু পাওয়া যাচ্ছে কিনা। নিচে তো রেডিয়াল বোনস আছে, তাহলে রেডিয়াল বোনসের ওপর আমি কি করছি, এই আর্টারিটাকে এরকম করে রগড়াচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে, দেন উই ফিল দ্যাট it is like মানে আমি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। নর্মাল অবস্থায় ইউজ করে নর্মালে কি হবে, নর্মালে পাওয়া যাবে না। কখন পাওয়া যাবে? if there is a atherosclerosis occur, then obviously atherosclerosis when occur is occurred in the old age. So old age you might palpable the radial arteries. Okay, now last thing is the delay, radio-radial delay, radio-femoral delay. Discussing in earlier that the radio-radial delay means due to radial artery মধ্যে delay, that is radio-radial delay. And radio-femoral delay, what is femoral delay? Means there is a deficit, pulse deficit between the radial artery and your femoral artery. So there is a delay of pulse. তাহলে কি করতে হবে তোমাকে? প্রথম femoral artery, radial artery pulse মাপতে হবে, and then you calculate the pulse in femoral artery also. And in ideal conditions, 2 pulse ideally বা same হওয়া উচিত, but if there is a difference between the radial and your femoral artery, then it is called the radio-femoral delay. Okay, hey, চলে ওইদিকে। So that is the radio-femoral delay. Okay, and this is after, if you what has been discussing in last half an hour, if you this is the whole summary that you can memorize, you can score only 50 to 60%. Okay, marks you secure 50 to 61, just scoring the pass mark. Now you tell everything and examiner are very happy that you tell everything, then
the few things examiner may ask you about the pulse. That is the anacrotic pulse. What is the anacrotic pulse? Anacrotic pulse means হচ্ছে anacrotic, ঠিক মানে মনে রাখবি aortic, তাহলে it is found in the aortic stenosis. Anacrotic pulse found in the aortic stenosis, ঠিক আছে। হোয়ার ইট হ্যাপেন, স্টেনোসিস মানে কি হচ্ছে, আর্টারিটা তো স্টিপ হয়ে গেছে, এই লিফলেটগুলো স্টিপ হয়ে গেছে, ফলে এই যে মুখ অ্যাওটিক ভালভটা কোথায় থাকে, অ্যাওটিক ভালভটা থাকে এই জায়গাটা, এখানটায় অ্যাওটিক ভালভ থাকে, তাহলে এগুলো স্টেনোসিস হয়ে গেছে। তাহলে কি হবে, স্টেনোসিস হতে গেলে কি হবে, তাহলে তোকে স্টেনোসিস হলে দেয়ার ইজ এ slow rising pulse and there is a low amplitude pulse. Low amplitude pulse কেন হবে, high amplitude pulse কখন হবে, যখন there is a sharp contractions that produce the high amplitude pulse. এখন aortic এই পার্টটা তো স্টেনোসিস হয়ে গেছে, এই যদি স্টেনোসিস হয়ে যায় তাহলে ব্লাড কি, এই জাস্ট এইটুকু দিয়ে যেটুকু ব্লাড আসে সেইটুকু ব্লাড ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় আসে, এইটুকু ব্লাড, যতটুকুনি এইটুকু খোলা আছে ওইটুকু দিয়ে ব্লাড আসে। সো অবভিয়াসলি দ্য ব্লাড ভলিউম ইজ লেস, সো দিস ব্লাড ভলিউম প্রডিউস দ্য পালস। আমি তাই প্রথমেই তো ডিসকাশন করলাম যে ভেন্ট্রিকল থেকে যে ব্লাডটা অ্যাওর্টায় আসে, দিস ব্লাড প্রডিউস দ্য পালস। এখন যদি কম ব্লাড আসে তাহলে সে কম পালস তৈরি করবে, তো সো দ্যাট ইট প্রডিউস দ্য লো ভলিউম পালস, তাহলে স্লোলি রাইজিং হবে, লো ভলিউম পালস হবে, and found in the aortic stenosis. Okay, now the water hammer pulse. ওয়াটার হ্যামার পালসে কি হবে, ওয়াটার হ্যামার পালস পাওয়া যায় অ্যাওর্টিক ইনকম্পিটেন্স, মানে হচ্ছে অ্যাওর্টিক ইনকম্পিটেন্সের সেকেন্ড ভার্সন হচ্ছে অ্যাওর্টিক রিয়ারিগেশন। হ্যাঁ, অ্যাওর্টিক রিয়ারিগেশন, রিয়ারিগেশন মানে কি হচ্ছে যে আমাদের কি হয় নর্মালি, এই এখান থেকে তখন কার্ডিওলজি পড়ানো হবে, ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় আসে, আবার যখন অ্যাওর্টা থেকে ভেন্ট্রিকলে ব্যাক করতে শুরু করে, যখন এর প্রেসারটা কমে যায় তখন কি হচ্ছে, তখন এই লিফলেটটা বন্ধ হয়ে যায় যাতে ব্যাক ফ্লো করতে না পারে। বাট ইন রিয়ারিগেশন দেয়ার ইজ এ ওপেনিং ইন বিটুইন দ্য ভালভ, সো কি হচ্ছে কি অ্যাওর্টা থেকে ব্লাডটা পুশ করে আবার ভেন্ট্রিকলে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিয়ারিগেশনস। ওকে, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, এক্ষেত্রে তোর যে পালসটা হবে দ্যাট ইজ হচ্ছে র্যাপিড আপস্ট্রোক হবে and there is a rapid downstroke হবে and there is a notch. Why this is a notch? Because blood, এটা তো কি হচ্ছে তোর যখন অ্যাওর্টা দুটো বন্ধ হয়ে যায় তখন তো আর ব্লাডটা ব্যাক করতে পারছে না ভেন্ট্রিকলস, বাট অ্যাওর্টিক রিয়ারিগেশনে কি হচ্ছে না, এই ব্লাডটা ব্যাক করে তোর সোজা ভেন্ট্রিকলে চলে যাচ্ছে রিয়ারিগেশনে, এবং কিছু ব্লাড কি করছে এই লিফলেটে ধাক্কা খাচ্ছে, and this leaflet ধাক্কা যেটা খাচ্ছে this produce the notch. তাহলে this is found in the aortic incompetence or aortic rearrigations. পালস যেহেতু তোর সবই লেফট ভেন্ট্রিকল আর অ্যাওর্টা আর অ্যাওর্টিক ভালভের গল্প, তো অবভিয়াসলি সবই অ্যাওর্টিক দিয়েই হবে, তার বাইরে তো কিছু হবে না। নেক্সট হচ্ছে পালসাস অল্টারনেস, ঠিক আছে। পালসাস অল্টারনেস কি হচ্ছে, অল্টারনেট লো অ্যান্ড হাই ভলিউম অফ পালস। কেন হচ্ছে অল্টারনেট লো ভলিউম আর হাই ভলিউম পালস কেন হচ্ছে, ধর কারো হার্ট ফেলিওর হচ্ছে, ঠিক আছে, হার্ট ফেলিওর হচ্ছে, হার্ট ফেলিওরের জন্য কি হচ্ছে, হার্ট ফেলিওর মানে হচ্ছে হার্ট পাম্প করতে পারছে না,
তাহলে কি হবে তোর, ধর হার্টের যে পাম্পিং ক্ষমতা ইট ডিপেন্ড করে হচ্ছে এন ডায়াস্টলিক ভলিউম তার উপর। তাহলে কি হচ্ছে আমাদের প্রথমবার ধর হার্টটা ফেলিওর করলো, হার্ট পাম্প করতে পারছে না, তাহলে আমার এইটা হচ্ছে তোর হার্ট, এটা ধর লেফট ভেন্ট্রিকল, সাপোজ ধরলাম লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে এর মধ্যে ধর আমি বললাম 70 ml ব্লাড আছে, তাহলে হার্ট যখন পাম্প করছে, যদি ফেলিওরে পাম্প হচ্ছে, 70 ml বেরোলো না, কত ml বেরোলো, ধর 50 ml বেরোলো, তাহলে 20 ml রয়ে গেল। নেক্সট যখন আবার স্ট্রোক, তখন কি হবে, 70 ml অ্যাড হবে, তাহলে এখন কত ml হলো, 90 ml হলো। এবারে হার্টের কন্ট্রাকশন কার উপর ডিপেন্ড করে বললাম, এন ডায়াস্টলিক ভলিউম। তাহলে আগে এন ডায়াস্টলিক ভলিউম কত ছিল, 70, এখন এন ডায়াস্টলিক ভলিউম কত হলো, 90, কারণ 20টা আগে ছিল, 50টা বেরিয়েছে। তাহলে কি হবে, এবারে কি হবে, যেহেতু হার্টের যে তোর মাসকুলেচার উপর আছে তার উপর বেশি প্রেসার পড়বে, অনেকটা ব্লাড আছে, তাহলে কি হবে, তখন হার্ট বেশি করে পাম্প করবে। তাহলে এইবার ব্লাড হলো কতটা, 70 ml। তাহলে 50 ml এর যে পালসটা পাবি, 70 ml এর পালসটা কি হবে, বেশি হবে। তাহলে আমরা কি হচ্ছে, অল্টারনেট লো ভলিউম হাই ভলিউম পালস, দ্যাট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য হার্ট ফেলিওরস। বুঝতে পারলাম, দ্যাট ইজ দ্য কলস দ্য পালসাস অল্টারনেস। ঠিক আছে, নাও পালসাস bisferiens, ঠিক আছে, পালসাস bisferiens মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ এ ডবল কিকিং পালস। জেনারেলি আমরা পালস যেটা পাই সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল, টাক 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 করে আওয়াজ করতে করতে হাতে মারে, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য সিঙ্গেল, টাক করে যে আওয়াজটা হচ্ছে সিঙ্গেল। বাট এই যখনই এই টাক আওয়াজটা দুটো স্প্লিট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কল দ্য পালসাস bisferiens। ঠিক আছে, এটা কোথায় পাওয়া যায়, এটা পাওয়া যায় হচ্ছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস উইথ অ্যাওর্টিক রিয়ারিগেশনস, মানে দুটো যখন কম্বিনেশনে থাকবে তখন পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, নাও পালসাস প্যারাডক্সাস। পালসাস প্যারাডক্সাস মানে হচ্ছে তোর, this is found in two cases, that is the one is the severe asthma and second is the pericardial effusions। pericardial effusion মানে হচ্ছে এই যে আমাদের হার্টটা, there is some condition, এখানে হার্টের বাইরে থাকে আমাদের পেরিকার্ডিয়াম, and there is some disease like pericarditis or any bacterial viral infections, there is a accumulation of fluid in between heart and pericardium। তাহলে হার্টের বাইরে কি থাকছে, জল, তার বাইরে পেরিকার্ডিয়াম। তাহলে এখন কি হচ্ছে, হার্টটা যদি তোর ডাইলেট হতে যায়, তো হতে পারবে, হতে পারবে না, কারণ হার্টের বাইরে কি আছে, জল আছে, তার বাইরে পেরিকার্ডিয়াম দিয়ে ঢাকা আছে, তাহলে হার্ট করতে পারছে না। অ্যান্ড হোয়েন উই ইন্সপায়ার, মানে যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি তখন কি হচ্ছে, নিঃশ্বাস নেবার সময় কি হয়, আমাদের ইন্টারথোরাসিক তোর প্রেশার কি থাকে, যখন আমরা নিঃশ্বাস নিই, হ্যাঁ কম থাকে, interthoracic pressure negative, and this negative interthoracic pressure suck the blood from our periphery and fill the heart। তাহলে আমাদের যে হার্টের মেনলি যে ফিলিংসটা হয় সেটা কখন হয়, ইন দ্য ইয়োর ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়, সাকিং অফ ব্লাড হয়, নেগেটিভ ইন্টারথোরাসিক প্রেশার। তাহলে সেই ব্লাডটা তোর জমা হলো ইন দ্য হার্ট। তাহলে কি হচ্ছে তোর, এবারে এই ব্লাডটা তোর ভেন্ট্রিকেলে এলো, এই ভেন্ট্রিকেলে এলো, রাইট ভেন্ট্রিকেলেও এলো। যখন নেগেটিভ প্রেশারের থেকে ব্লাডটা এলো, তো আমি কি বললাম যে the contraction of the heart depend upon the compliances of the
দ্য মাসকুলেচার অফ দ্য হার্ট। তাহলে এখন যখন যেহেতু তোর বাইরে ফ্লুইড জমেছে, সে কী করেছে, অলরেডি হার্টের সাইজটাকে ছোট করে দিয়েছে। এখন যতই তোর ব্লাড আসুক, সে হার্টের সাইজটা কী হবে, অত ব্লাড তো অ্যাকুমুলেট করতে পারবে না, বিকজ দ্য size of the heart is decreases because there is a covering of water in outside the heart. হার্টের সাইজ ছোট হয়ে গেছে। So this condition produce the pulsus paradoxus. Okay. Next হচ্ছে pulse deficits. What is the pulse deficits? Pulse deficit আগেই বলেছি, if there is a problem in, তুই একটা হার্ট সাউন্ড শুনলি আর একটা পালস দেখলি হার্ট বিট তুই যখন স্টেথ হয়ে শুনছিস তখন হচ্ছে তোর অ্যারাউন্ড ধর 80, আবার তুই যখন পালস দেখছিস তখন দেখছিস তোর পালস হয়ে যাচ্ছে 50। কী করে? দ্যাট ইজ প্রডিউস দ্য পালস ডেফিসিটস। কী করে হচ্ছে? ইট অকার ডিউ টু দ্য এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে কী হয়, আমাদের হার্টবিট প্রচুর বেড়ে যায়, ঠিক আছে। এবারে হার্টবিট বেড়ে গেলে কী হবে, ধর একটা হার্টবিট নর্মালি হচ্ছে, ধর তোর কথা মতোই মানলাম 75, এই হার্টটার হার্টবিট হচ্ছে 75, আর এই হার্টটার হার্ট রেট হচ্ছে তোর 125, ডবল, অলমোস্ট ডবল না, 150ই ধরলাম, 150। তাহলে কি হবে, হার্টবিট পালস কখন আমরা পাচ্ছি, যখন হার্ট কন্ট্রাকশন করছে তখনই আমরা পালস পাচ্ছি। এটা নিয়ে তো প্রথমেই বলে, এটা কোনো ডাউট নাই। তাহলে হার্ট কন্ট্রাকশন করছে মানে কি হচ্ছে, হার্ট ওই সময় যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে সে কি করছে, ওর মধ্যে যে ব্লাডটা আছে সেই ব্লাডটাকে কন্ট্যাক্ট করে ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় পাঠাচ্ছে, and this ejection of blood in the aorta that transmitted this pulse transmitted to the periphery that produce the pulse। এটা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই। এবারে কি হচ্ছে, তোর ধর এই হার্টটা তোর 150 বার বিট করলো, তার মানে কি হচ্ছে, মিনিটে 150, মিনিটে 150 মানে তোর হিসাব কর তাহলে সেকেন্ডে কটা। তাহলে এবারে যখন প্রথমবার ধর বিট করে গেল হাতটা, তারপর উইদিন ফিউ সেকেন্ডস হার্টটা আবার বিট করলো। প্রথমবার বিট যখন করলো তখন ওর হার্টের মধ্যে 70 ml ব্লাড ছিল, কিন্তু তার যদি উইদিন ধর 1 সেকেন্ডেরও কম, হাফ সেকেন্ডের মধ্যে যদি হার্টটা আবার বিট করে, সে কি ব্লাড পাবে? তখন তো হাফ ব্লাড নিচে নেমে গেছে। তাহলে কি হচ্ছে, হার্টবিট তুই স্টেশনে শুনতে পাচ্ছিস, বাট সে যতক্ষণ না ওই ব্লাডটাকে পুশ করে অ্যাওর্টা দিয়ে, তখন সেটাও তো তোর আর্টারিতে ট্রান্সমিট হবে না। তাহলে এই যে কন্ট্রাকশনটা হলো ঠিকই, কিন্তু সেই কন্ট্রাকশনটা তোর ইয়েতে এলো না, তোর এই পালসে এলো না। সো কি হচ্ছে, আমরা হার্টে বেশি পাচ্ছি, পালসে কম পাই যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম? And this condition it is called the atrial fibrillations. Atrial or the ventricular fibrillation, whatever you told, atrial that is a abnormal beat of bloods of hearts, so that there is a no contraction that produced in the blood in the heart contraction that is not transmitted in the periphery, and that produce the pulse deficits. Okay. So this is in short about your pulse. A condition of the arterial wall is normal, or there is no stiffness and there is no radio-femoral delay. You have to write all these things to pass or score 50% score of that topics. This is in short pulse. Now there is any query from your sides? বলো কার কি কোয়েরি আছে বলো। 70 ml, হ্যাঁ, আবার পরেরটা 70 জমছে, তখন 90 ml হচ্ছে, 90 ml হচ্ছে,
হ্যাঁ আবার 70 ml উঠবে। আচ্ছা পালস কি তোর বন্ধ হয়ে যাবে কি? হ্যাঁ বেশি হতেই থাকবে, এমনি চলতে চলতে থাকছে, কখনো বেশি হবে কখনো কম হবে। 50-এর কন্ডিশনটা দেখ, আমি বলছি ধর হার্ট ফেলিওরের পেশেন্ট, হার্ট পেশেন্টে কি বলা হয়, বলা হয় তুই জল জল কম খাবে, যত পারো জল কম খাবে। ও তোর 1 লিটার জল খেয়ে নিল, তখন তো সেটা হার্টে জমা হয়ে গেল, বুঝলি তো। বা তোর ধর ওই পেশেন্টটাকে তুই ডায়াবেটিক্স দিলি, হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট ডায়াবেটিক্স তো খাবি। ডায়াবেটিক্স কি কাজ করে, ডায়াবেটিক্স শরীর থেকে জল বার করে দেয়, তখন কিছুটা জল বেরিয়ে যাবে, তখন আমার ফর্মটা ঠিক হয়ে যাবে। তোকে বোঝানোর জন্য বললাম আর কি। 50টা বেস লাইন, 50টা 70ও তো হতে পারতো, মানে মানে প্রবলেমটা ওটাই আর কি, মানে হার্ট তোর পুরোটা বার করতে পারছে না ফেলিওরের জন্য, সো দ্যাট কিছু কি ব্লাড থেকে যাচ্ছে, তারপরে যখনই ব্লাডটা অ্যাডিং হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, তখন হার্টটাকে বেশি ইনডাস্ট্রিক ভলিউম বেশি হয়ে যাচ্ছে, আর হার্টের কন্ট্রাকশন ডিপেন্ড করে কার ওপর, ইনডাস্ট্রিক ভলিউমের ওপর, তখন হার্ট কি করছে বেশি করে পাম্প করে দিচ্ছে, ওইটা 70-এ না হয়ে তো ওটা 80-ও হতে পারতো। আমি তোকে জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল দিলাম আর কি। 70-এ বেরিয়ে পাম্প করে কোথায় লেখা আছে, ওটা তো 80 ml হতে পারতো, 85 ml হতে পারে, তাই না? তো আমি এটা জাস্ট তোকে এক্সাম্পল দিলাম আর কি, মানে 70 মানে 70 ফিক্স নয়, ওটা 85ও হতে পারে, 85ও হতে পারে, হয়তো 5 ml আর পড়ে আছে, এটাও হতে পারে। কিন্তু কনসেপ্টটা বুঝতে পারছিস কি বিহাইন্ড এই জিনিসটার কনসেপ্টটা, বুঝতে, কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কত ব্লাড জমবে আর হার্ট কত কন্ট্রোল করে, এটা মাপার কোনো যন্ত্র নাই। যন্ত্র আছে কি? কোনো যন্ত্র নেই তো, তো কি করে মাপবে? ওই অবস্থায় কত ব্লাড জমেছে আর হার্ট কতটা কন্ট্রাকশন করে বার করেছে, এটা কি করে বার করবি? এরকম হ্যাঁ বার করা যাবে না, কারণ অবশ্যই বার করা যায়। তুই যদি এখন তোর হার্টের এখন অ্যাডভান্স তুই তোর ইমাজিং চলে এসছে, সেটা তো করে তুই বার করতে হবে কতটা ব্লাড বার করতে হবে।